Good morning, girls. This is S. Anuradha from Sir CRR College for Women, Eluru. Now we are going to deal with the microbiology, cell and molecular biology paper for first BSc second semester students. And the topic is structure and properties of TMV from Unit 2. Introduction. TMV is tobacco mosaic virus. It is the most serious pathogen causing mosaic on tobacco leaves. So the name mosaic reflects the pattern of mosaic pattern that is formed on the leaves. That is the shape of the symptoms that are seen on the leaf surface of tobacco plant. It is transmitted by artificial inoculation but not by insect vectors. TMV is the most resistant virus known so far, of which the thermal dead point is 90 degrees centigrade for 10 minutes. సో దిస్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే అది టొబాకో లీవ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద మొజాయిక్ ప్యాటర్న్లో దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ షేప్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇనాకులేషన్ ద్వారానే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది తప్పించి ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. అట్లాగే టీఎంవి వైరస్ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ వైరస్. చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ని తట్టుకునే శక్తి దీనికి ఉంటుంది. దీని యొక్క థర్మల్ డెత్ పాయింట్ 90 degrees centigrade, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్టేబుల్ అప్ టు 90 degrees centigrade. సో 90 degrees centigrade హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఈవెన్ 10 minutes పాటు అది వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ ఉంటుంది. సో అందుకనే దీన్ని థర్మోస్టేబుల్ వైరస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. The TMV is the first virus that was crystallized in the year 1935 by W.M. Stanley in the USA. Coming to structure of TMV. TMV is a simple rod-shaped helical structure consisting of centrally located single-stranded RNA and which is enveloped by a protein coat. That is, in the whole structure of TMV, RNA comprises of about 5.6%, whereas the RNA which is enveloped by a protein coat comprises of about 94.4%. TMV యొక్క స్ట్రక్చర్ చూస్తే అదొక రాడ్ షేప్డ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. దాంట్లో సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్గా ఉంటుంది. అట్లాగే సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది హోల్ వైరస్ పార్టికల్లో అబౌట్ 5.6% ఆక్యుపై చేస్తుంది. అట్లాగే ఈ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఒక ప్రోటీన్ కోట్తో ఎన్వలప్ చేయబడి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ప్రోటీన్ కోట్ comprises the major part of the virus in its structure. So a protein coat, it occupies about 94.4%. Let's see the diagram. So this is the structure of TMV. This is the central nucleic acid, that is a single stranded RNA molecule, and it is surrounded by a protein coat, and this protein coat is called capsid, and this capsid is made up of capsomeres. So this protein part, envelope part, comprises of about 94.4%. and a whole structure lo చూసినట్లయితే RNA and protein part ఈ రెండే మేజర్ కాంపోనెంట్స్ గా ఉంటాయి టీఎంవి స్ట్రక్చర్లో. అయితే ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఓన్లీ 5.6% మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్, ఇట్లా రాడ్ షేప్గా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది. అట్లాగే ఆ ఎన్వలప్ పార్ట్, ప్రోటీన్ పార్ట్ అనేది మేజర్ పార్ట్గా ఉంటుంది. 94.4% ప్రోటీన్ కోటే ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ కోట్ అనేది దీన్ని క్యాప్సిడ్ అని కూడా అంటారు. ప్రోటీన్ కోట్ is also called as capsid. This capsid is made up of small structures or units called as capsomeres. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్ అమైనో యాసిడ్స్తో తయారైనటువంటి ప్రోటీన్ యూనిట్సే. The rod is considered to be 3000 angstroms in length and 180 angstroms in diameter. సో మనం అది ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ హెలికల్ రాడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం టీఎంవిలో. సో ఆ రాడ్ 3000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ లెంత్, అట్లాగే 180 యాంగ్స్ట్రామ్స్ డయామీటర్ కలిగి ఉంటుంది. ప్రోటీన్ కోట్ని క్యాప్సిడ్ అంటాము. R. Franklin estimated that about 2130 subunits
and a complete helical rod and 49 capsomeres on every 3 turns of the helix. So according to scientist R. Franklin, he estimated that the helical rod is composed of about 2130 subunits, protein subunits. అట్లాగే 2130 న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సబ్ యూనిట్స్ తో తయారై ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్. అట్లాగే ప్రతి 3 టర్న్స్ ఆఫ్ ది హెలిక్స్ కి 49 క్యాప్సోమియర్స్ అనేవి కవర్ అవుతున్నాయి. The diameter of RNA helix is about 80 angstroms. The central core of the rod is about 40 angstroms in diameter. So the central core, a rod యొక్క central core లో ఉన్నటువంటి diameter 40 angstroms. Each capsomere is a grape-like structure containing about 158 amino acids. సో ఒక్కొక్క క్యాప్సోమియర్ అది ఒక బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఈచ్ క్యాప్సోమియర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ అబౌట్ 158 అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది 17,000 డాల్టన్స్ ఉంటుంది. కమింగ్ టు ఫిజికోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్, TMV ఈజ్ ఏ థర్మోస్టేబుల్ వైరస్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా అది 90 degrees సెంటిగ్రేడ్ అంత హై టెంపరేచర్స్ లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని థర్మోస్టేబుల్ అని చెప్తాం. ఆన్ ఎ డ్రైడ్ లీఫ్ ఇట్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు 50 degrees ఫర్ 30 minutes. డ్రై అయిపోయిన లీఫ్ మీద, అది ఎండిపోయిన ఆకు మీద 50 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈవెన్ 30 minutes పాటు తట్టుకునే హై టెంపరేచర్ ని తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. Coming to symptoms, TMV damages the solanaceous plants. However, it can infect the other plants too. So TMV అనేది ఇది జనరల్ గా సొలనేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. మిగతా వాటికి కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. Several strains of TMV have also been reported. TMV లో రకరకాల స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ స్ట్రెయిన్. After infection, it develops system of lightening of leaf color among the veins in early stages. సో ఒకసారి టీఎంవి ప్లాంట్ కి కనుక ఇన్ఫెక్ట్ అయితే అక్కడ లీవ్స్ లో మనం విజిబుల్ చేంజెస్ అనేవి చూడగలుగుతాం. అంటే మన కంటికి కనిపించేటువంటి చేంజెస్ అన్నమాట. సో లీవ్స్ లైటన్ అయిపోతాయి, అంటే క్లోరోసిస్ కండిషన్ అంటాం. అంటే క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోయి మనకి గ్రీన్ కలర్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఇస్ డ్యూ టు క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ కదా. సో ఆ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోవటం వల్ల లీఫ్ యొక్క కలర్ గ్రీన్ నుంచి పేల్ కలర్ ఆర్ ఎల్లో కలర్ కి మారిపోతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ క్లోరోఫిల్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. అది ఎర్లీ స్టేజెస్ లో చూసేటువంటి చేంజ్. తర్వాత ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ లైట్ అండ్ డార్క్ గ్రీన్ మొజాయిక్ సిమ్టమ్స్. అట్లాగే లీఫ్ కొన్ని చోట్ల గ్రీన్ గా, కొన్ని చోట్ల లైట్ గ్రీన్, కొన్ని చోట్ల డార్క్ గ్రీన్, ఇట్లా ప్యాటర్న్స్ ప్యాచెస్ గా కనిపిస్తుంది. అందుకే దీనికి మొజాయిక్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అమాంగ్ ది వెయిన్స్, గ్రీన్ కలర్ టర్న్స్ ఇంటూ డార్క్ గ్రీన్ అండ్ టెర్మినల్ రీజన్ టర్న్స్ ఇంటూ క్లోరోటిక్. సో వెయిన్స్ లోకి వచ్చేసరికి లీఫ్ వెయిన్స్ గ్రీన్ కలర్ అనేది ఇంకా డార్క్ గ్రీన్ గా మారుతుంది. అట్లాగే టెర్మినల్ రీజన్ ఆఫ్ ది లీఫ్ వచ్చేసరికి క్లోరోటిక్ కండిషన్ ని చూస్తాము. అంటే ఇక్కడ గ్రీన్నెస్ అనేది పోతుంది, డిసపియర్ అయిపోయి డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ పేల్ ఆర్ ఎల్లో కలర్. Sometimes dark green blisters appear in leaf blade. So leaf blade మీద డార్క్ గ్రీన్ బ్లిస్టర్స్ బొబ్బల్ లాంటివి కనిపిస్తాయి. The virus reduces the yield as the quality of the product, the nicotine content is decreased by 20 to 30%. సో ఈ వైరస్ అటాక్ అవ్వటం వల్ల ప్లాంట్ కి ఆ టొబాకో ప్లాంట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో టొబాకో ప్లాంట్ నుంచి మనం తీసుకునేది ఏంటి, నికోటిన్ కదా. సో ఈ నికోటిన్ అనే కంటెంట్ ఆ ప్లాంట్ లో తగ్గిపోతుంది. అబౌట్ 20 నుంచి 30% వరకు డిక్రీజ్ అనేది మనం చూడొచ్చు. కమింగ్ టు ద లైఫ్ సైకిల్, రెప్లికేషన్ ఆఫ్ టీఎంవి. సో ఏ విధంగా టీఎంవి వైరస్ అనేది రెప్లికేట్ అవుతుంది హోస్ట్ ప్లాంట్ లో. ద వైరస్ పార్టికల్ ఎంటర్స్ ఇన్సైడ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ ప్లాంట్. సో ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ యూ ప్లీజ్ సీ ద డయాగ్రామ్. So these are the steps in which the TMV virus replicates within the host cell. So tobacco plant అనేది host cell.
TMV is the virus. So this is the host cell అంటే plant tobacco plant cell అన్నమాట. సో దీనిలోకి చూడండి డార్క్ కలర్డ్ వన్ ఇస్ ద వైరస్. సో ఫస్ట్ ఈ వైరస్ అనేది హోస్ట్ సెల్ లోకి ఎంటర్ అవటం అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇన్ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. సో ఇట్లా ఒకసారి వైరస్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వైరల్ పార్టికల్ లోపల ఉన్నటువంటి RNA, న్యూక్లిక్ యాసిడ్, వైరస్ లో ఉన్న న్యూక్లిక్ యాసిడ్ RNA అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దట్ RNA it enters into the nucleus of the host cell. సో ఈ హోస్ట్ సెల్ యొక్క న్యూక్లియస్ లోకి ఈ వైరల్ RNA అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో వైరల్ RNA మాత్రం ఎంటర్ అవుతుంది, చుట్టూతో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రోటీన్ షీట్ మాత్రం సైటోప్లాజంలోనే ఉండిపోతుంది. సో అట్లా రిమైన్ అయిపోయినటువంటి సైటోప్లాజంలో మిగిలిపోయినటువంటి ప్రోటీన్ షీట్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో only the RNA content enters into the nucleus. Protein sheet disappears or degenerates. Next step is this viral RNA which has entered into the nucleus of the host cell. It synthesizes the complementary or replicative RNA strand. So ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కదా మనకి RNA ఎంటర్ అయినటువంటి RNA ఏం చేస్తుంది, దానికి కాంప్లిమెంటరీగా ఉన్నటువంటి అనదర్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ RNAని సింథసైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, నౌ దిస్ కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ RNA ఇట్ సింథసైజెస్ న్యూ వైరల్ RNAs. సో అంటే ఈ కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్ నుంచి కొత్త వైరల్ RNA స్ట్రాండ్స్ అనేవి పుడతాయి. So these newly synthesized RNA strands, they enter into the cytoplasm from the nucleus. So nucleus లోనే పుడతాయి కొత్త వైరల్ పార్టికల్స్. సో అట్లా పుట్టినటువంటి వైరల్ పార్టికల్స్ న్యూక్లియస్ ని వదిలేసి సైటోప్లాజం లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. So this is the cytoplasm with all the newly synthesized RNA strands. This is the viral RNA and this is the complementary RNA produced from the viral RNA. Next, these newly synthesized viral RNA particles, they undergo translation process. So అంటే ఇప్పుడు RNA వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అన్నమాట. సో ప్రోటీన్ సింథసైజింగ్ ప్రాసెస్ నే మనం ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం. సో దిస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి అమైనో యాసిడ్స్ ద్వారా మనకి పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇట్లా అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి అరేంజ్. యూ ఆల్రెడీ నో దట్ a polypeptide chain or a protein is made up of amino acids. అవునా, అమైనో యాసిడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనకి ప్రోటీన్ కానీ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అమైనో యాసిడ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయ్యి మనకి పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ లేదా ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ప్రోటీన్సే ఇట్లా అమైనో యాసిడ్స్ తో తయారైనటువంటి ప్రోటీన్ అంతా కూడా ఇట్లా ఒక క్యాప్సోమియర్ లాగా అరేంజ్ చేయబడుతుంది. ఓకేనా. సో క్యాప్సోమియర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ప్రోటీన్ ఎన్వలప్ లో క్యాప్సిడ్ లో ఉండేటువంటి సబ్ యూనిట్స్ నే మనం క్యాప్సోమియర్స్ అంటాం. సో ఈ విధంగా ప్రోటీన్స్ ఈ RNA నుంచి మనకి ఇట్లా క్యాప్సోమియర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ క్యాప్సోమియర్స్ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది, సైటోప్లాజంలోనే జరుగుతుంది. హోస్ట్ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంలోనే మనకి ఈ క్యాప్సోమియర్ సింథసిస్ కూడా జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ వైరల్ పార్టికల్స్, వైరల్ RNA particles, and these are capsomeres. These are round leaf like structures ఉన్నాయి కదా, ఇవి capsomeres. ఇప్పుడు arrangement of these viral particles with the capsomeres occurs like this. సో ఇప్పుడు ఈ క్యాప్సోమియర్ వైరల్ పార్టికల్స్ చుట్టూ ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడతాయి ఒక కోటింగ్ లాగా. ఇది ఈ సెంట్రల్ దేమో మనకి వైరల్ RNA పార్టికల్, ఇవేమో క్యాప్సోమియర్స్. అంటే ఈ సెంటర్ లో RNA ఉండి చుట్టూతో ఈ క్యాప్సోమియర్ తో కవర్ చేయబడుతుంది. సో ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్ వస్తుంది మనకి ఫైనల్ గా. మొత్తం అన్ని క్యాప్సోమియర్స్ తో వైరల్ RNA అనేది కోట్ చేయబడిన తర్వాత, ప్యాక్ చేయబడిన తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి.
సో ఇట్లా ప్యాకింగ్ అంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది హోస్ట్ సెల్. సో ఈ ప్యాకింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇట్లా న్యూలీ సింథసైజ్డ్ వైరస్ పార్టికల్స్ అనేవి సైటోప్లాజంలో ఫామ్ అవుతాయి. సో దీస్ వైరల్ పార్టికల్స్ they are sent out of the host cell by the rupture of the host cell. సో ఈ కొత్తగా సింథసైజ్ అయినటువంటి ప్రోజెనీ పార్టికల్స్, వైరల్ డాటర్ పార్టికల్స్ అనేవి హోస్ట్ సెల్ రప్చర్ జరగటం ద్వారా బయటకి సెండ్ చేయబడతాయి. సో ఈ పార్టికల్స్ ఇట్లా బయటకు వెళ్ళినటువంటి పార్టికల్స్ దే స్టార్ట్ ఇన్ఫెక్టింగ్ అదర్ టొబాకో ప్లాంట్స్. సో వాటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మిగతా టొబాకో ప్లాంట్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అలా అని హోస్ట్ సెల్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగదు, ఇదేమి డై అయిపోదు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. వైరస్ పార్టికల్ ఫస్ట్ enters inside the cell of the host plant. The genetic material of the virus is RNA, and this RNA enters inside the nucleus and it synthesizes the complementary copy. ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఇట్ సింథసైజెస్ న్యూ వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ దట్ కమ్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సో కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ఎన్ఏ ద్వారా సింథసైజ్ చేయబడినటువంటి న్యూ ఆర్ఎన్ఏ పార్టికల్స్ అనేది న్యూక్లియస్ లో నుంచి సైటోప్లాజంలోకి వస్తాయి. పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ అనేది అమైనో యాసిడ్స్ ద్వారా సింథసైజ్ చేయబడుతుంది. A protein subunit or capsomer forms around the viral RNA is called as virion. సో ఇట్లా ఈ ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్స్ లేదా ఇలా క్యాప్సోమియర్స్ వైరల్ చుట్టూతా ఇట్లా సరౌండ్ అయి ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ ని మనం విరియాన్ అని పిలుస్తాం. సో విరియాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ RNA, viral RNA particle which is surrounded by capsomeres. Complete virus particle is formed and lysis of host cell occurs. సో ఈ విధంగా విరియాన్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయిన తర్వాత వైరస్ పార్టికల్ విరియాన్స్ అన్ని కూడా ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయిపోయి మనకు ఒక కంప్లీట్ వైరస్ పార్టికల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్లా వైరస్ పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత హోస్ట్ సెల్ యొక్క లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ జరిగి ఆ హోస్ట్ సెల్ లో నుంచి మొత్తం న్యూలీ సింథసైజ్డ్ వైరస్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా బయటికి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ద హోస్ట్ సెల్ ఎనీవే రిమైన్స్ అలైవ్. అట్లానే హోస్ట్ సెల్ ఏమి డై అయిపోదు, అది లివింగ్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది. వైరసెస్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అదర్ సెల్ కాజింగ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇట్లా ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ కి మూవ్ అయ్యి మొత్తం ప్లాంట్ అంతా కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ద వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్స్ హెల్దీ ప్లాంట్స్. సో ఇట్లా కొత్తగా సింథసైజ్ అయినటువంటి వైరసెస్ ఆ ప్లాంట్ నే కాకుండా పక్క ప్లాంట్స్ ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA. Replication of RNA. Coming to applications. Plant viruses can be used as viral vectors. So itla plants ni infect చేసేటువంటి viruses ni we call them as plant viruses. So ఈ plant virus, so tobacco mosaic virus TMV is an example for plant virus. So ఇట్లాంటి plant viruses ని viral vectors లాగా యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ వెక్టర్స్ ని యూస్ చేసి వేరే ప్లాంట్ లో RDNA టెక్నాలజీ ద్వారా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని సింథసైజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి వైరల్ వెక్టర్స్ గా వీటిని వైడ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వీటికి. దే ఆర్ ఆల్సో సోర్సెస్ ఆఫ్ బయోమెటీరియల్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ డివైజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా బయోమెటీరియల్స్ అలాగే నానో టెక్నాలజీ డివైజెస్, వీటిని బయోమెటీరియల్స్ కింద యూస్ చేస్తాము. సో లివింగ్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట. అట్లాగే వీటిని నానో టెక్నాలజీ డివైజెస్ లాగా కూడా యూస్ చేస్తాము ఈ TMV వైరస్ ని. Viral vectors based on TMV include those of Magnicon and plant expression technologies due to its cylindrical shape, high aspect ratio, self-assembling nature and ability to incorporate metal coatings. సో ఈ వైరల్ వెక్టర్స్ యూస్ చేసుకొని చాలా పర్పసెస్కి వాడుకోవచ్చు వీటిని. సో ఇవి మ్యాగ్నికాన్, ఈ TMV
ని యూస్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వైరల్ వెక్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాగ్నికాన్. అట్లాగే ప్లాంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టడీస్ లో, టెక్నాలజీస్ లో, రీసెర్చ్ లో యూస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వీటికి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అట్లాంటివి. సో దే హ్యావ్ సిలిండ్రికల్ షేప్డ్ బాడీ, అట్లాగే దాని యొక్క హై రేషియో, ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అసెంబ్లింగ్, సెల్ఫ్ అసెంబ్లింగ్ నేచర్, దానంతటా అదే అసెంబ్ల్ అయిపోయేటువంటి నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే మెటల్ కోటింగ్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోగలుగుతాయి వైరల్ పార్టికల్స్. కాబట్టి ఇవి చాలా ఫీల్డ్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రీసెర్చ్ పర్పస్, చాలా వైడ్ అప్లికేషన్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ TMV virus. Thank you.